إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni o'zining cheksiz ne'matlarida, siy-hurmatlarida yashatuvchi birdan bir Robbimiz, yer ham ko'klarning Robbisi, birdan bir haq ilahimiz Allah Teala'ga ming şükürlerimiz, maqtav ve ulug'lovlarimiz bo'lsin. Biz Müslümanlar Allah Teala'ga iman kitirdik. Andan boshqa ibadatga loyiq bo'lgan hech bir zot yo'q deb shahadat kitirdik. Аңа g'ina ibadat qilamiz. Aning bizga bo'lgan ne'matlarini tanib, аңа kishimizdan kelgancha shukr etamiz. Kimchilik xatolarımızdan, günahlarımızdan yana Rabbimizga qaytib, o'kinib, tavba etamiz. İstiğfar bilan Alloh Teala'ning yorliqovun so'rab, aning mag'firatine umidlanamiz. Kimni Alloh o'zining rahmati bilan to'g'ri yo'lina ko'ndirsa, haqiqat qarshında ko'ngilin ochsa, ani bir kimde adashtira olmas. Kimni Allah o'zining adilligi bilan bandaning kasb etuvi sababli to'g'ri yo'ldan mahrum etsa, aning ko'zlarin, ko'ngil ko'zin, qalbin haqiqat qarshında so'qir etsa, Allah yopgan ko'zni bir kimda ocha olmas. Allah adashtirgan bandani bir kimda to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Yer ham ko'klarga Allah Teala'nın rahmeti bulup kelgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz, Allah Teala'nın salami ham salavati bo'lsin. Shulay yo'q, aning aziz oilasine, halal jiftlarine, balalarına, suyukli payg'ambarimizning yanaşasında bo'lgan, aning bilan birga haqliq yo'lunda kurashgan aning qadrli sahabalarına ham suyukli payg'ambarimizning yo'lin davom etuvchi ham davom etashak barcha mu'min va mu'minalarga da Allohning salami, rahmati ham barakatlari bo'lsa edi. Aziz qardoshlarım, eng ilk o'zimni, anlarsın sizni taqvolikqa chaqiram. Alloh Teala'ning amrlarini o'tagiz. Alloh Teala'ning tiyganlaridan yiroq bo'ligiz. Ham biligiz. Buyuk Ramazon oyi hem şu Ramazan ayında iman iyalarının tang bilingenden alıp kıyaş bayıgançıga kadar rizık ve işimliklerden tıyılu, cinsi münasebetten tıyılu, günahlı işlerden tıyılıp uraza tutularının da en zor maksatı ol takvalıktır. Ol takvalıkka irişudur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytti. Ya eyyühellezine amenu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Ey iman kitirgan bandalar, sizga qadar yashagan, sizga qadar bo'lgan xalqlarga da uraza tutuv farz qilingan kibik, ol sizga da farz etildi. La'allakum tattaqun. Balki siz shusha uraza ibodatin tutib taqvalıkka erişirsiz dedi. Mana bu ayette kursata, niçin Allah bizga şuşa uraza ibadetin farz kıldı? Niçin Allah bizga rizq ve işimlikten tıyılu uraza ibadetin berdi? Taqvalık. Mana ol bizning qarşımızdagi maqsadimiz. Taqvalık. Şuşa halatga biz sizning bilan İzgi Ramazan ayında şuşa ibadetlerimiz aşa erişirge tiyişmiz. Suyukli Peygamberimiz o'zining hadislarında qabat aytdi. Ramazan ayı rahmet ayı deb,
Рамазан айы шахрун мубаракун фи, ягъни бу бәрәкәтле ай диде, бәрәкәт иңә торган ай диде. Сөйкле пәйгамбәребез үзенең хадисләрендә бу мәгъфират айы, ягъни Аллаһы Тәгалә сезнең гынахларыгызны кичерә торган ай дип әйтте. Шулай ук сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям изге Рамазан бәндәләрнең уттан кутылу, җәһәннәм утыннан кутылып, җәннәткә керү айы дип сөендерде. Ләкин, эй Аллаһның бәндәләре, белегез, кешенең йөрәгендә тақвалыгы булмаса, әгәр дә кеше Аллаһының аңа булган әмерләрен санамаса, фарызларын танымаса, харамнарыннан ераклашмаса, ул тақвалык әһле була алмый һәм аңа Аллаһның рәхмәте дә булмый, Аллаһның бәрәкәте дә булмый, Аллаһның мәгъфираты да булмый һәм ул кешегә уттан кутылу да булмый. Сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям изге Рамазан айында безгә нинди Аллаһның рәхмәтләре килә дип сөендерсә дә, без белергә тиеш, бу зур шарт белән, әгәр дә без тақвалыкка ирешсәк кенә була. Тақвалыкка ирешмәсәк, берсе дә безгә булмаячак. Һәм сөйкле пәйгамбәребез Имам Бухари, Муслим җыентыгында килә, безләргә зур сөенеч җиткерде. Ман сама Рамазана иманан ва ихтисабан, кимдә кем изге Рамазан айында иман белән Аллаһ Тәгаләгә иман китереп, Аллаһны яратып, Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан, газабыннан куркып, Аллаһының әҗр савабын өмет итеп, һәм әҗр савап өмет итеп ураза тотса диде. Ягъни ураза тотса гына димәде. Иман белән әҗр савап өмет итеп ураза тотса, гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbi, аның элгәре кылган гынахлары кичерелер диде. Кичерелер диде. Һәм адәм баласы, әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә биргән шушы Рамазанны тиешенчә үткәрсә, ул гает бәйрәменә гынахлардан пакланган хәлдә килергә тиеш. Ләкин җәмәгать, бу хадистән без беребез дә шикләнмибез. Әмма ләкин кемдер шушы хадисны укып, менә мин хәзер ничек тә булса түзәм, 29-30 көнне ничек тә булса ашамый, эчми түзәм дә, Аллаһ насип итсә, гынахлардан кутылам дип уйласа, ул алдана. Ул алдана, җәмәгать. Сөйкле пәйгамбәребез хадистә, кем Рамазан айын 30 көн буе аш йөрсә, аның гынахлары кичерелер димәде. Иман һәм әҗр өмет итеп, ураза гыйбадәтен торгызса диде. Шуңа күрә, җәмәгать, Рамазан айы, Аллаһ Тәгаләнең шушы безгә биргән бәрәкәт айы, ураза гыйбадәте безгә ярдәм итә иманыбызны яңартырга. Безгә ярдәм итә төзәлергә, безгә ярдәм итә чистарынырга, юынырга. Ничек без атна ахырында татар кешесе элек-электән мунчага барып, бөтен кирләрен чыгарган, чистарынып, җиңеләеп кайткан, менә бу безнең рухларыбыз өчен, иманнарыбыз өчен бу мунча айы, чистарыну айы. Әгәр юк икән, чистарыну, димәк, юк безгә мәгъфиратта. Сөйкле пәйгамбәребезнең вәгъдәсе безгә кагылмаячак, әгәр дә чистарыну, паклану булмаса. Һәм кая ул тақвалык, җәмәгать? Кая ул тақвалык? Сөйкле пәйгамбәребез ат-тақва ха-хуна диде. Тақвалык ул менә шушында дип күкрәгенә төртеп күрсәтте. Тақвалык йөрәктә. Тақвалык ул калбтә, җәмәгать. Һәм димәк, ураза тотуның да иң зур максаты безнең аш йөрү генә түгел. Ураза тотуның иң зур максаты безнең йөрәкләребезне паклау. Һәм мөселман кешесе Рамазанны каршы алганда ук
миңа хәзер ай буе аш йөрергә, сусап, кибегеп йөрергә дип әзерләнергә түгел. Миңа хәзер ай буе йөрәгемне пакларга кирәк. Миңа мөмкинлек бирелә. Күңелемне сафларга, йөрәгемне пакларга, тазарынырга, чистарынырга дип көтәргә тиеш. Һәм шуңа әзерләнергә тиеш. Чөнки җәмәгать, йөрәкләребез өстенә кат-кат күгәрек яткан. Һәм шул күгәрекне безгә кырып чистартырга кирәк, тазартырга кирәк. Йөрәгебез өстенә авырулар җыелган, безгә шул авырулардан дәваланырга кирәк. Шушы авырулар арасында бишара йөрәк югалып, буталып калган, зәгыйфләнгән, тамам хәлсезләнеп беткән тақвалыгыбыз сулый алмый. Чөнки монда бер авыру, монда бер гынах, ул чыгасы килә, сулыйсы килә, яктыртасы килә, ләкин көче юк. Хәлсезләнгән, булдыра алмый. Һәм ничек бабайларыбыз, әбиләребез белә, керосин лампасы көн сайын янып, аның кырымы пиалага утыра. Ишендә нуры булса да, ул чыга алмый. Аны чистартырга кирәк. Шуның кебек иманыбыз бар. Аллаһ Тәгалә безгә иман бирде, ләкин иманыбыз зәгыйфләнгән. Аның нуры чыга алмый, чистартырга кирәк, пакларга кирәк. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, шушы зәгыйфләнгән нурны яндырып, кабызып җибәрергә кирәк. Һәм шул иман нурлары белән тормышыбызны яктыртырга кирәк. Азиз кардәшләрем, ничек кешенең тоткан уразасы уразадан китсен, әгәр ул үзенең карынын, корсагын ипи һәм судан тыйып та, йөрәген язык эшләрдән тыймаса, бозык әхлактан арындырмаса, әгәр дә кеше монда ипи һәм судан ураза тотып, әгәр дә йөрәге бозык әхлак белән, яман уйлар белән ифтар кылып йөрсә, аның уразасы ничек ураза булсын? Күңелендә, әгәр дә аның кардәшләренә карата хыянат, мәкерлек, дошманлык, күрә алмау хисләре җыелып ята икән, ничек аның карыны белән генә ураза тотып йөрүе Аллаһ каршында ураза гыйбадәтеннән китсен? Күңел уразасы, калб уразасы, йөрәкне, күңелне шушы яман уйлардан тазарту, яман хисләрдән тазарту, җыелган, тупланган авырулардан арындырып кына тормышка ашырыла. Карагыз, безнең күңелләрдә күпме яман авырулар җыелган, тәкәбберлек. Без ураза тотабыз. Әмма безнең күңел әле тәкәбберлектән һаман ураза тота алмый. Безнең борыныбыз өстә, башкалар бөтенесе аста. Каралы, хәтта ураза тотуыбызда да, хәтта шайтан безгә кичке кыям, төнге тәһаҗүдләребездә дә шуны кулланып безне тәкәбберлеккә кертә. Менә бит мин ураза тотам, менә бит мин кыямнар торам. Кеше гыҗыплык гынахасына керә. Үзенә үзе сокланып, урыслар әйтәләр бит, самовлюбленный дурак дип. Менә шуның кебек кеше үзенә үзе сокланып яши. Чөнки шайтан мәкерле. Әгәр дә син бер изгелек кылсаң, ул синең изгелегеңне башкаларга күрсәтергә тырыша. Әгәр дә башкаларга күрсәтә алмаса, ул аны синең үзеңә күрсәтә. Каралы син нинди ди. Каралы син нинди ди. Син ураза тотасың. Син төнге кыямнар торасың. Субханалла, монда синең кебек кеше бармы икән? Бәлки син шәһәрдә иң изге кешедерсең. Синнән дә дахи, иманлы кеше юктырсың. Шулай итеп, кеше нишли? Монда карыны белән ураза тота, әмма калбы белән авыз ачып йөри. Гыҗыпләнә, тәкәбберләнә, башкаларны кеше дип тә белми. Башкаларны күрми, үзе генә дөрес. Ул гына яхшы юлдан, башкалар бөтенесе адашкан. Рия шире, ягъни кылган изгелеге күрсәтәсе килә башкаларга. Силисе килә, берәр изгелек кылса,
һәм шуны сөйләмәсә кемгәдер, ул йоклый алмый, сөйлисе килә. Нәфис тегене кытыклый һаман, чөнки нәфис бит өлешен алмады һаман. Шуңа күрә изгелеген кемгә дә булса сөйләргә кирәк. Гел булмаса, инде кеше тапмаса, өенә кайтып, хатынына да булса да мактана, хатыны инде, ей субханалла, матурым, синнән дә әйбәт ир юк инде дип әйтсә, булды инде тынычлап йоклый. Шуңа күрә рия афаты, көнчелек афаты. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә кардәшеңә бер ниғмәт бирсә, машалла, бу бит Аллаһ Тәгалә теләде. Ул ниғмәтнең синең кардәшеңә килүен, шул өлеш белән, шул рәвештә килүен, нигә син Аллаһның әмере белән килешмисең? Нигә син шушы кардәшеңә бәрәкәт сорап, шушы ниғмәтендә бәрәкәт, куаныч сорап дуа кыласы урында, син шушы ниғмәткә сызланасың? Нигә син кеше бәхетенә сөенә алмыйсың? Синең ишеңдә ут яна, чөнки син көнче кеше. Синең көнчелегең яна, йокларга бирми сиңа, ашарга бирми сиңа. Менә шулай иттереп, карагыз, күпме ифтар кылуларда йөри безнең күңелләр. Ураза тотмый, ашыкмый. Һәм җәмәгать, үзегезгә сорау бирегез хәзер. 19 сәгать җиңел түгел. Аллаһ ярдәм бирсен. Бигрәк тә өлкән буыныбызга, бигрәк тә авыр эшләрдә эшләүче кардәшләребезгә. Аллаһ әҗрен бирсен. Ләкин үзегезгә сорау бирегез. 19 сәгать ризык һәм судан тыелу җиңелрәкме? Әллә йөрәкләребезне, тәкәбберлектән, гыҗыплектән, рия кылудан, хөсетлек, көнчелектән, бер-беребезгә карата дошманлык хисләреннән ураза тоттыру җиңелрәкме? Кайсысы җиңел? Шуннан да уйлап карасагыз, мөхтәрәм җәмәгать, галимнәребез әйткән, ризык һәм судан тыелу уразаның иң җиңеле дигәннәр. Иң җиңеле дигәннәр. Менә син йөрәгеңне ураза тоттырып карале. Хисләреңне сәхәр вакытында булса да, ифтарга кадәр булса да, хисләреңне йөгәнләп карале, көнчелегеңне битереп карале, дошманлык хисләреңне битереп карале, тәкәбберлегеңне битереп карале. Безгә бит ураза булыша безгә. Рамазан айының бәрәкәте бар, шайтаннар бугауланган ай. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, калб уразасы күпкә катлаулырак икән. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, адәм баласының менә шушы калбын паклап, калбын чистартканда гына безнең күңелләребез чыннан да чистарачак. Һәм шундый күңел иясе иң хәерле кешеләрдән булачак. Ибн Маҗа хадислар җыентыгында килә, бу сахих хадис. Абдулла ибн Амр әйтә, бер вакыт кешеләр сөекле пәйгамбәребездән сорадылар: "Я Расулалла, айюн наси афдал?" Кешеләрнең кайсысы хәерлерәк дип әйтте. Ягъни кешеләр арасында иң хәерлесе кем дип сорадылар ди. Шуннан соң сөекле пәйгамбәребез әйтте ди: "Куллу махмумил калб садуқул лисан" дип әйтте ди. Йөрәге пак булган, йөрәге чиста булган, теле дөрес булган кеше иң хәерле кеше ди. Кемнең йөрәге пак, теле тугры, дөрес. Шуннан соң кешеләр сорадылар: "Я Расулалла, теле тугры булганны аңлыйбыз инде. Ул ялган сөйләмәскә тиеш, дөресен сөйләргә тиеш. Йөрәге пак кеше нинди буласың?" дип сорадылар. Нинди кеше? Шуннан соң сөекле пәйгамбәребез әйтте: "Хуан нақию." Ул чиста йөрәк. Чиста, ягъни Аллаһы Тәгаләнең әмреннән башка нәрсә юк анда. Аллаһның ризалыгыннан башка нәрсә юк. Ул чиста, пак бөтен кимчелекләрдән. Һәм икенче бер риваятта тақи дип килә. Тақва, Аллаһның әмерләрен үтәүче, зурлаучы, Аллаһның тыйганнарыннан тыелучы. La ithma fihi, wala baghya, wala ghilla, wala hasad. Һәм ул йөрәктә гынах юк ди. Ул йөрәктә гынах юк. Ул йөрәктә языклыклар юк. Wala baghya, wala ghilla, wala hasad. Һәм ул йөрәктә зулымлык юк. Ул йөрәктә явызлык юк, кешеләргә карата. Зулымлык юк. Һәм ул йөрәктә көнчелек юк диде.
Менә шушындый кеше диде сөйкле пәйгамбәребез, кешеләрнең иң фазиләтлесе, иң Аллаһ каршында дәрәҗәлесе диде. Шуңа күрә җәмәгать, менә шушы вакытта йөрәк пак була. Ул нурлы була. Һәм шушы йөрәктә булган нур ул кешенең менә ничек кояш бу көннәрдә гел алышынып тора, шулай бит? Табигать гел үзгәреп тора, давыл. Инде менә Аллаһ Тәгаләнең әмре белән кичә күпме районнарга давыл килде. Инде бу изге Рамазан айында килгән давыл, ураган ул инде җәмәгать Аллаһның турыдан туры әмре инде. Аллаһ ярдәм бирсен безгә, Аллаһ сакласын. Хәтта кайбер мәчетләрнең түбәләрен дә алып атты. Инде сорау гына бирәсе кала, ул мәчеттә йөрделәр микән кешеләр, әллә инде күп йөреп сынау булды микән дип. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Субханаху ва Тәгаләнең әмре кояш чыкса күңел күтәрелә, шулай бит? Менә ничек кояш чыгып, җир өстен якты итсә, әгәр дә кешенең күңеле чистарса, тақвалыгы ныгыса, ул аның тормышын яктырта. Ул аның йөзен яктырта. Ул аның күзен нурландыра, телен нурландыра. Ул аның гамәлләрен яктырта. Ул аның гаиләсен яктырта. Ул җир өстен яктыртачак. Шуңа күрә ураза гыйбадәте кылганда без иң элек эй карыным буш бит инде нишләргә микән? Эй авызларым кипте бит инде күпме тагын түзәргә микән дип башыбызны катырмыйк җәмәгать. Без үзебезнең борчу мәшәкатьләребезне хәерлерәк булган, тирәнрәк булган нәрсәләргә юнәлтик. Аллаһ Субханаху ва Тәгалә каршында безнең тәнебездә булган әгъзаларыбызның кайсысы иң мөһим? Кайсысын Аллаһ Тәгалә карый? Ул безнең тышкы кыяфәтебезгә түгел, ул безнең ичебезгә карый. Сахих Муслимда килә, сөйкле пәйгамбәребез әйткән: "Инналлаһа ла янзуру иля суварикум ва амваликум." Дөреслекдә Аллаһ сезнең сурәтләрегезгә карамый. Кемнең нинди чәче, кемнең буе озынрак, кемнеке кыскарак, кемдер чибәррәк, матуррак, кемдер бераз гына бәлки ямсызрактыр, бәлки аның кебек үк чибәр түгелдер. Кемдер таза, кемдер ябыктыр. Аллаһ Тәгалә карый сезнең: "Валакин янзуру иля кулубикум ва агмаликум." Һәм сезнең ул мал-мөлкәтегезгә дә карамый. Менә монда мәчеткә кайсыгыз нинди машинага утырып килде, нинди кәчтүм киде, ул ничә сум, аның этикеткасында нәрсә дип язылган, берәр инглиз фирмасымы әллә Кытаймы, Аллаһ аңа карамый. Аллаһ Тәгалә карый: "Иля кулубикум ва агмаликум." Ул сезнең йөрәкләрегезгә карый ди. Безнең йөрәк кайда? Аллаһ шуңа карый. Һәм сезнең кылган гамәлләрегезгә карый ди. Шуңа күрә җәмәгать, калепләр белән эш итик без. Бүтән кешебезне калепкә юнәлтик. Һаман инде кырсагыбызны уйлап йөрмик. Тагын ашамады инде, тагын ичмәде инде дип. Ашар. Язылган ризыгын килер иншалла, кояш байый ул, үтә дә китә ул. Рамазанда үтеп китә, тормышта үтеп китә. Аллаһ каршына кайтып басасы бар, җавап бирәсе бар. Шуны уйлыйк. Аллаһ каршында калеп чиста булырга тиеш. Илля мен аталлаһа би калбин салим диде Аллаһ Тәгалә. Анда синең байлыгың да ярдәм итмәс сиңа диде. Дусларың да, связьларың да ярдәм итмәс диде. Бәлки минем каршыма чиста йөрәк белән кайту гына ярдәм итер диде. Һәм җәмәгать без беләбез, калеп төзәлсә, калган бөтен әгъзаларыбыз да төзәлә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Ала ва инна фил жасади мудга." Кешенең тәнендә бер әгъза бар ди. Әгәр дә шушы әгъза төзәлсә ди, аның бөтен тәне төзәлә ди. Әгәр дә шушы әгъза бозылса, аның бөтен тәне бозыла ди. Ала ва хил калб. Бу йөрәк ди. Шуңа күрә җәмәгать, йөрәкләребезне төзәртик. Йөрәкләребезне сафлыйк. Һәм Аллаһ Тәгаләнең хикмәте, Аллаһ безгә патша буларак йөрәк биргән. Йөрәк әмер бирә бөтен тәнгә. Кул йөрәк кушканны эшли. Аяк йөрәк кушкан җирдә йөри. Күз синең йөрәгеңдә нәрсә, шуны күзли. Телең йөрәгеңдә нәрсә бар, язык шырпалы души диләр. Синең йөрәгеңдә нәрсә, ишеңдә нәрсә, ул шуны сөйли. Калеп патша буларак төзәлсә, бөтен тәнне төзәтә. Ләкин тән дә борчылырга тиеш калепнең төзәлүенә. Тән дә ярдәм итәргә тиеш калепкә төзәлергә. Һәм изге Рамазан айында
Аллаһы Тәгалә бийек Раббыбыз калепләрне тазартып, гынахлардан арындыруда ярдәм өчен Аллаһ Тәгалә безнең тәннәребезне мәхрүм итәргә кушты. Ашаудан, ишүдән, җинси мөнәсәбәттән, ягъни нәфсебезгә иң якын, иң сөекле булган нәрсә нәфеснең ашыйсы килә, нәфеснең ишәсе килә. Сәламәт нәфескә җинси мөнәсәбәт кирәк. Аллаһ Тәгалә әйтте, мәхрүм ит нәфесеңне диде, зәгыйфләнсен диде. Чөнки йөрәккә чистарынырга ярдәм итәргә кирәк диде. Безнең тәнебез ярдәм итә, чистарынырга йөрәккә. Шуның белән тәнебез ярдәм итә йөрәккә, аннан соң йөрәк ярдәм итә тәнгә. Ибраһим аль-Хавас рахимаһуллаһ әйткән, калепнең давасы 5 нәрсәдә дигән. Калепнең давасы 5 нәрсәдә дигән. Беренчесе тәдәббур, уйланып, иштәлегенә төшенеп Коръән уку диде. Ягъни бүген тизрәк 50 бит укыдым, бүген тизрәк 100 бит укыдым, ләкин нәрсә укганымны да аңламадым. Алай түгел. Укы аятыңны, кара тәфсирен. Аллаһы Тәгалә сиңа бу аятта нәрсә әйтә? Аллаһ Тәгалә сиңа нәрсә куша? Нәрсәдән тыя? Тәдәббур, уйлану булырга тиеш. Коръән турында без уйланып укырга тиеш. Нәрсә укыганыбызны белергә тиеш. Фатиха сүрәсен укысак та без аның иштәлегенә төшенергә тиеш. Зур галимнәребез булды. Зур галимнәребез булды. Бөтен өммәт таныган. Кай вакыт алар төнне белән торып, төне буе кул хуалланы укыдылар. Нәрсә ул әллә кул хуалланы укыганы юкмы? Ул аны белмиме? Белә. Әллә зуррак сүрәләр белмәдеме? Белә, Бакараны да белә. Ләкин ул кул хуалланы иртәнгә кадәр укып, ул аның мәгънәсенә төшенде. Ул аның ишендә булган Аллаһның әмерләрен уйлады. Иртәнгә кадәр Ихлас сүрәсен укыды. Шуңа күрә беренчесе әйтте, тәдәббур, уйланып Коръән уку диде. Икенчесе карыныңның буш булуы диде. Кайчан кеше карынын тутыра, аңа уйланасы килми. Аңа бөтен нәрсә хәр, тамам инде, ашаган инде. Ишкән, аның йоклыйсы килә, аның ял итәсе килә. Карыныңның буш булуы диде икенчесе. Өченчесе төнге кыямнарың диде. Ягъни төнне белән кыям торулар диде. Тәһаҗҗүд намазлары диде. Дүртенчесе сәхәр вакытында түбәнчел рәвештә дуа кылу диде. Ягъни Аллаһка ялвару диде түбәнчелек белән сәхәр вакытларында. Ягъни шушы дуалар кабул була торган төннең 3нче өлешендә. Һәм 5нчесе изге кешеләр белән бер мәҗлесләрдә булу. Ягъни гыйлем мәҗлесләренә килү. Галимнәр җыелган урыннарга җыелу һәм хәерле кешеләргә якын булу диде. Менә шушы 5 нәрсә йөрәкләрегезне паклый диде. Һәм Әбу Сулейман әд-Дарани рахимаһуллаһ әйткән, әгәр дә нәфесең ашыкса һәм кибексә ди, нәфесең ашыкса һәм кибексә, калбың сафлана һәм нишкәрә ди. Әгәр нәфесең туйынса, ул карала ди. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә әмер бирде. Менә шушы ураза гыйбадәтендә үзебезне ризык, шимлекләрдә нәфесләребезне мәхрүм итәргә, йөрәкләребезнең ризыгын алу өчен. Чөнки ел дәврендә бер вакытта да ачлыкны сизмибез. Нәрсә ул сусау, нәрсә ул бүгенге мул заманда без аны аңлый алмыйбыз. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безне ураза белән тәрбияли һәм безнең йөрәкләребезне чистарта. Я Раббым, синең ризалыгың өчен шушы изге Рамазан айларына кирдек. Я Раббым, синең ризалыгың өчен сәхәр ашап, ураза гыйбадәтләренә кирдек. Я Раббым, шушы ураза гыйбадәтенең асылын безгә аңларга насыйп итсәң иде. Я Раббым, шушы ураза гыйбадәтендә безләрнең күзләребезгә дә, телләребезгә дә, колакларыбызга да, аяк кулларыбызга да, я Раббым, иң мөһиме күңелләребезгә дә ураза тотырга, син сөймәгән, син разый булмаган нәрсәләрдән ерак торырга Раббым үзең насыйп итсәң иде. Кылган кимчелек хаталарыбызны кичерсәң иде, безгә үзеңнең рәхмәтләреңне Раббым иңдерсәң иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana bil ayati ваз зикрил хаким иннаху хувал гафурur рахим. Астагфируллах.